আইইএলটিএস এর থার্ড এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি রবি 10 মিনিট স্কুলের পেজে। গত দুটি পর্বে আমরা দেখেছি যে কিভাবে দুজন এক্সপার্ট আইএলটিএস এর একটা কমপ্লিট ওভারভিউ আমাদেরকে দিয়েছেন। আইএলটিএস এর স্পিকিং, রাইটিং, লিসেনিং অনেকগুলো পার্ট নিয়ে কথা বলেছেন। আজকে আমাদের সাথে আছেন আশিকুর রহমান। আশিকুর রহমান ভাই, তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএলটিএস এক্সপার্ট। আসসালামু আলাইকুম আশিকুর রহমান ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস টুডে। Thank you for having me here. থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আশিক ভাই, আজকে যেহেতু আমাদের সাথে অলরেডি প্রায় 200 জন মানুষ জয়েন করছে, আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে আজকে কি নিয়ে কথা হচ্ছে। Basically, we have a plan of giving a lot of sessions. So আজকে আমরা writing task 2 as IELTS এর writing এর দুটো পার্ট থাকে, writing task 1 and writing task 2. আজকে আমরা writing task 2 এর basic information এবং here where you lose marks and where you gain marks, basically ওটা নিয়ে কথা বলবো। দ্যাটস গ্রেট। সো আশিক ভাই, আমি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনা করার পরে আমার কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে এবং আজকে আমরা দেখছি যে অলরেডি প্রায় 400 জন মানুষ আমাদের সাথে জয়েন করেছে। সো আমি বিশ্বাস করি যে তাদের অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে এই বিষয়ে। সো আমি একটু জানতে চাই যে যারা যারা আমাদের সাথে এখন এই লাইভ সেশনটা জয়েন করেছে, তারা কে কোথায় আছে, তারা কে কোথা থেকে আমাদের সাথে একসাথে এই লাইভটা দেখছে। কারণ আজকে আমরা আইইএলটিএস এর একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে কথা বলবো। তাই যারা আমাদের সাথে লাইভটি দেখছে, এখনই কষ্ট করে একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন যে আপনি কোথা থেকে আছেন। অলরেডি আমি কোয়েশ্চেন পাচ্ছি যে বালি আক্তার বলছেন সাইদপুর রংপুর থেকে, ফারিয়া জামান বলছেন রাজশাহী থেকে, নাইম বলছেন সৈয়দপুর থেকে, আর অনেকে আছেন। সো আশিক ভাই, আমি কমেন্ট সেকশনে ব্যাক করার আগে যেহেতু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকে কথা হবে, অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনার থেকে আমরা জানবো, তাই আমি প্রথম প্রশ্নে চলে যেতে চাই। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, what's IELTS writing task 2 এর মানে কি? All right, thank you. In IELTS, in the writing part, in the writing module, in 1 hour you have to do 2 writing tasks. One is named as writing task 1, the other one is writing task 2, which is our today's topic. So writing task 2 te apnake basically ekta essay likhte hobe, and in the essay, let me give you the basic information. The essay will have to be with will have to have at least 250 words. You can write more than 250, no problem, but at least 250 words. And the time you can spend on it should be 40 minutes. Actually, your total writing time is 1 hour. In 1 hour time, you have to complete task 1 and task 2 both. So this is a good time management, that you spend 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. That is a good time management, but could be slightly different at your convenience, no problem. And this task 2 carries more weight than task 1. It means, as task 1 and task 2 both will be marked out of 9, and then your total writing band could be also on 9. So how do they average? They take more weight from task 2 than task 1. And this task, in this task you have to analyze an essay. Actually, this is a very common type of writing assessment. In IELTS it is called task 2, in TOEFL it is called independent writing, in GMAT GRE also the same kind of analysis of an issue is there. So this if you prepare for this one, you will be actually prepared for many exams. It's very important. So দু ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে সাধারণত, as you can see on the screen: argumentative and expository. Argumentative means either there will be a motion or claim or view in the topic, either you have to agree or disagree. And expository means it will just expose and discuss. But most commonly, if you look at all the previous questions, you'll find that most of the topics are argumentative. So we actually will talk more about how to write argumentative essays. And the reader level you maintain here, as mentioned in Cambridge, is generally educated people. You will be neither targeting the expert people nor targeting the general people. You'll be targeting the general educated class. So these are the basic things you needed to know before I go into it. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আমি এখন একটু কমেন্ট সেকশনে ফিরে যেতে চাই। আমাদের সাথে যারা যারা আছেন তারা কোথা থেকে এসেছেন, আমি অলরেডি অনেকগুলো পেয়ে যাচ্ছি।
অনেকেই আছেন ইন্ডিয়া থেকে আমাদের দেখছেন, চট্টগ্রাম থেকে দেখছেন, সৌদি আরব থেকে দেখছেন, ঢাকা থেকে আছেন, কুমিল্লা থেকে আছেন, এবং সবার মাথায় একটি কোয়েশ্চেন, এবং এই কোয়েশ্চেনটা আমার মনে হয় যে আপনি অফকোর্স এই কোয়েশ্চেনটা অনেক বেশি পেয়েছেন, এবং যে কোনো এক্সামের জন্য, কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য এই কোয়েশ্চেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে, what factors are important for getting good band score in writing task? Okay, I have a very straightforward answer for this, that there are four factors, and we call them marking criteria or brand descriptor. There are four. Like, first one is called TR, then CC, then LR, and GRA. As you can see, yeah, TR, CC, LR, GRA. I mean, the examiner will mark you, decide your level, depending on these factors, these marking criteria. These are the marking criteria, as you see the full task response, coherence, and cohesion. So, like, TR will be marked out of 9, CC out of 9, LR out of 9, GR out of 9, then it will be averaged. So I'm going to explain in today's talk what actually they mean. That's great. So before going into that, যেহেতু এই চারটা নিয়ে কথা হচ্ছে, মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে, সো যদি আমি প্রথমটার কোয়েশ্চেনে আসি, যে টাস্ক রেসপন্স, সো হাউ ক্যান ওয়ান গেট গুড স্কোর ইন টিআর? All right, this is actually very important. What is task response? The way you have responded to the task. আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা দেয়া হলো, আপনি যেভাবে রেসপন্ড করলেন, যে আইডিয়াগুলো দিলেন, যে ডিসকাশনটা করলেন, এটা হচ্ছে জেনারেল আইডিয়া। আমি একটু ইলাবোরেটলি বলতে চাই আপনি কিভাবে টাস্ক রেসপন্সে ভালো করবেন। অনেকেই চিন্তা করে যে আই হ্যাভ টু বি ভেরি নলেজেবল, আই হ্যাভ টু রিড আ লট অফ বুকস। নট লাইক দ্যাট। আপনার একটু শার্প থিঙ্কিং দিয়ে কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইসিস করলেই আপনি কিন্তু একটা গুড টিআর করতে পারেন। সো টিআর এর ব্রেকডাউন গুলো আমি একটু বলতে চাই। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, টিআর এর ফার্স্ট থিং হচ্ছে আপনি রেলেভেন্ট কিনা, আপনার ডিসকাশনটা একদম ফার্স্ট লাইন থেকে লাস্ট, আপনি ইউ হ্যাভ টু বি রেলেভেন্ট টু দ্য টপিক। সেজন্য আপনাকে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে। অ্যান্ড দেন সেকেন্ডলি, আপনার রেসপন্সটা কমপ্লিট রেসপন্স কিনা, অর্থাৎ আপনি ফুল লেন্থ লিখেছেন কিনা, 250 যে ওয়ার্ড লিমিট সেটা মেনটেন করেছেন নাকি, অর ইউ আর আন্ডার লেন্থ। দেন আপনার রেসপন্সটা ওয়েল কনক্লুডেড কিনা, আপনি 250 লিখেছেন কিন্তু সিগন্যাল কনক্লুশন নেই, আপনি মাঝখানে ছেড়ে এসছেন, দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট। নাম্বার টু, অ্যান্ড দেন আপনি টপিকের সব আসপেক্ট গুলো ডেভেলপ করেছেন, টপিকটাকে দুদিকে ডেভেলপ করেছেন কিনা, টপিকের কোনো কিছু লিভ আউট করেননি তো। আই মিন, ইউ হ্যাভ টু টাচ অন অল দ্য আসপেক্টস অফ দ্য টপিক। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আপনার টিআর ভালো হবে আপনি যদি রেলেভেন্ট লেখেন, অ্যাসেটটা যদি কমপ্লিট হয়, অর্থাৎ আপনার অ্যাসেটটাতে আপনার 250 লিখেছেন, সিগন্যাল কনক্লুশন দিয়েছেন, এন্ড এট দ্য সেম টাইম আপনি টপিকে সবকিছু টাচ করেছেন এবং টপিকটাকে দুদিকে ডেভেলপ করেছেন। দেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন টিআর, সেটা হচ্ছে আপনার পজিশনটা। দ্যাট ইজ দ্য হার্ট অফ টিআর, আই উড সে। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড ক্লিয়ার পজিশন। I mean, আপনি অ্যাগ্রি নাকি ডিসএগ্রি অর হোয়াটসোএভার ইজ ইউর ওপিনিয়ন, দ্যাট হ্যাজ টু বি মেড ক্লিয়ার সামওয়্যার ইন দ্য অ্যাসে। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি পজিশনটা আপনার ক্লিয়ার না হয় বা প্যারাডক্সিক্যাল হয়, কন্ট্রাডিক্টরি হয়, দেন আপনার কিন্তু টিআরটা খুবই খারাপ হয়ে যাবে, যদি পজিশনটা অবস্কিউর হেজি হয়। পজিশনটার পাশাপাশি আরো দুটা জিনিস চলে আসে। যখনই পজিশনটা নিলেন, দেন কামস আইডিয়া সাপোর্টিং দ্য পজিশন। যে আইডিয়াগুলো দিয়ে আপনি পজিশনটাকে সাপোর্ট করলেন, আপনি সাপোজ অ্যাগ্রি করলেন কোনো মোশনের সাথে, লাইক এ ডিবেট। সো আপনার সাপোজ দুটো আইডিয়া দিলেন, সেই আইডিয়াগুলো কি, আর দে রিলেভেন্ট আইডিয়াস অর দে আর সিলি আইডিয়াস। সো খুব বেশি অনেক আইডিয়া দেওয়ার দরকার নেই। ইউ হ্যাভ টু বি চুজি। আপনি দুটো বা তিনটা আইডিয়া দেন, বাট দোজ আইডিয়াস মাস্ট রিলেট টু দ্য কোয়েশ্চেন। দেন কামস আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট। সেই আইডিয়াগুলোকে আপনি ডেভেলপ করেছেন কিনা, ফুললি এক্সপ্লোর করেছে কিনা, এক্সটেন্ড করেছেন কিনা, আইডিয়াগুলো অ্যানালিসিস করে আপনি এক্সাম্পলিফাই করেছেন কিনা, অর্থাৎ অডিয়েন্সের কাছে, সেটা রিডারদের কাছে কনভিনসিং ভাবে প্রেজেন্ট করেছেন কিনা। সো আমি একটু টিআরটা সামারাইজ করি। আপনি রেলেভেন্ট, আপনার অ্যাসেটটা কমপ্লিট, রেসপন্সটা কমপ্লিট, আপনার পজিশন ক্লিয়ার, পজিশনকে আপনি
প্রপার আইডিয়া দিয়ে সাপোর্ট করেছেন এবং প্রত্যেকটি আইডিয়াকে ফুললি ডেভেলপ করেছেন। এই 5টা জিনিস যদি আপনি মেনটেন করে যান, আপনার টিআর অবশ্যই ভালো হবে। সো এটাই আপনাকে জাস্ট চেকলিস্টের মতো 5টা জিনিস, আপনি 1 2 3 4 5টা জিনিস মেনটেন করবেন, ইউর টিআর উইল বি গুড, ইউ উইল গেট ইউর এক্সপেক্টেড রেজাল্ট। এটা অনেক বেশি নলেজ দরকার নেই এখানে আসলে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টিআর। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। সো উইথ দিস আমরা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। দ্যাট আপনি তো টাস্ক রেসপন্স নিয়ে অনেক কিছু বললেন। সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার পোর্শন which is CC, coherence and cohesion. সো আপনি কি আমাদেরকে একটু বলতে পারবেন যে কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন কি, এন্ড হাউ ক্যান উই গেট আ বেটার স্কোর ইন সিসি? দ্যাটস দ্য টেকনিক্যাল পার্ট অফ দ্য এসে। আপনি আপনার যে আইডিয়া গুলো, এক্সপিরিয়েন্স গুলো আপনার এসেতে লিখছেন, সেটাকে আপনি কিভাবে সাজালেন, দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ অর্গানাইজড ইউর আইডিয়াস এন্ড এক্সপিরিয়েন্সেস, সেটা হচ্ছে বেসিক। সো মূলত এখানে দেখা হয় নাম্বার 1, আপনার প্যারাগ্রাফিং করেছেন কিনা। ফার্স্ট অফ অল প্যারাগ্রাফিং এক্সিস্ট করছে কিনা, আপনাকে পুরো এসেটা আপনি একটা প্যারাগ্রাফে লিখে এসেছেন, সেটা করলে কিন্তু সিসি খুবই খারাপ হয়ে যাবে। দেন প্যারাগ্রাফিং যদি থাকে, ডেফিনেটলি থাকবে, প্যারাগ্রাফিং যদি থাকে, আপনার প্যারাগ্রাফিংটা লজিক্যাল হলো কিনা। প্রত্যেকবার আপনি যখন প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করেছেন, এক্সামিনার দেখবে কেন চেঞ্জ করেছেন। আপনার একটা প্ল্যান আছে, লজিক্যাল প্ল্যান আছে, আপনি কি সামনের দিকে ফ্লো করছেন, নাকি আপনি র্যান্ডম প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে স্ক্যাটার্ড ডিসকাশন করছেন। সো এটাকে বলা হয় মানে আইডিয়া প্রোগ্রেশন থ্রু লজিক্যাল প্যারাগ্রাফিং। আইডিয়া প্রোগ্রেশন অর্থাৎ ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত আপনি স্টেপ বাই স্টেপ আপনার ডিসকাশনটা ম্যাচিউরিটি দিয়ে গেল কিনা, যেখানে আপনি ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারলেন এবং কনক্লুশনটা ড্র করতে পারলেন, দ্যাট ইজ কল এ ফ্লো ইনসাইড। এটা খুবই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, আইডিয়া প্রোগ্রেশন থ্রু লজিক্যাল প্যারাগ্রাফ প্ল্যানিং। সো এটা হচ্ছে একদম ভাইটাল জিনিস। আর আরেকটা জিনিস আছে, ইউসেজ অফ কোহেসিভ ডিভাইসেস between your paragraphs and between your ideas। অর্থাৎ প্যারা টু প্যারা জাম্প করার সময় আপনার কিছু মার্কার ফ্রেজ ইউজ করতে হয়। আপনি যেমন হাউএভার, নেভারদ্যালেস, সেটা সবাই জানে। এবং প্যারাগ্রাফের ভিতরেও যখন আপনি কাপল অফ আইডিয়াস বা 3 আইডিয়াস দিচ্ছেন, 1 2 3 3টা আইডিয়ার জন্য কিভাবে আইডিয়াগুলোকে লিঙ্ক করলেন, আমি একটার পর একটা যখন যাচ্ছি, আপনি রিডারদেরকে সিগন্যাল দিতে হবে ওই ফ্রেজগুলো দিয়ে। সেগুলো কি করে, অনেকে আবার মুখস্থ করে একটা মেকানিক্যাল ইউজ করে, যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি বা মোর ওভার, বিসাইডস, সেটা না করে আপনি খুব মিনিংফুলি সেটা ইউজ করবেন। এট দ্য সেম টাইম একটা গুড ভ্যারাইটিও শো করতে হবে, যে রিপিটেটিভ না, একই কোহেসিভ ডিভাইস না। সো কোহেসিভ ডিভাইস গুলো যত বেশি আই ক্যাচিং না হবে তত বেটার। আপনি যদি একেবারে খুব বেশি সবসময় ফার্স্টলি সেকেন্ডলি ভাবে দেখেন, খুব হাই স্কোর উঠবে না, একটা লেভেলে গিয়ে কমে যাবে। সো হায়ার লেভেল ক্যান্ডিডেট, 8 9 লেভেল ক্যান্ডিডেট, ওরা কোহেসিভ ডিভাইস ইউজ করে, কিন্তু এটা বোঝা যায় না যে করেছে, কিন্তু দ্যাট ইজ এ লিঙ্ক। আইডিয়াগুলোকে আপনি লিঙ্ক করে যাবেন, স্ক্যাটার হঠাৎ করে আসবে না। সো আমি একটু সিসিটা সামারাইজ করি। নাম্বার 1, প্যারাগ্রাফিং করেছেন কিনা, বেসিক। দেন প্যারাগ্রাফিংটা লজিক্যালি করেছেন কিনা। প্যারাগ্রাফিং কিভাবে লজিক্যালি করবেন আমার আরেকদিন আমার একটা টক আছে, সেখানে আমি বলবো এটা। থার্ডলি হলো আপনার আইডিয়াটা প্রগ্রেস করলো কিনা, ফার্স্ট টু লাস্ট। দেন আপনি কোহেসিভ ডিভাইস গুলো মিনিংফুলি ইউজ করেছেন কিনা এবং সেগুলোর গুড রেঞ্জ আছে কিনা, অর মেকানিক্যালি ইম্পোজড ওয়েতে ইউজ করেছেন। সো দ্যাট ইজ সিসি। সিসি কিন্তু খুবই টেকনিক্যাল পার্ট, এটাতে মার্কসটা না, আই উড সে ইটস ভেরি ইজি টু গেট গুড স্কোর ইন সিসি, বিকজ এটা আপনি খুব কুইকলি শিখে নিতে পারছেন, টেকনিক্যাল আসপেক্ট, যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার এবং ভোকাবুলারিতে পারা যায় না। সো আমি একটু বলতে চাই, আমরা 4টা জিনিস নিয়ে কথা বলছি, টিআর, সিসি, এলআর, জিআরএ। এই 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আমি দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। টিআর অ্যান্ড সিসি এক গ্রুপে, এলআর, জিআর আরেকটা গ্রুপে। টিআর অ্যান্ড সিসি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউর রাইটিং স্কিলস। এলআর অ্যান্ড জিআরএ আই ক্যান কল দেম ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস। সো আমরা এতক্ষণ কিন্তু রাইটিং স্কিলস নিয়ে কথা বলেছি, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল নিয়ে কথা বলিনি। ওকে, সো 4টাতেই কিন্তু 9 9 ব্যান্ড স্কোর। দ্যাটস গ্রেট। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমাদেরকে সিসি এবং ই নিয়ে কথা বলার জন্য, টিআর নিয়ে কথা বলার জন্য। আই থিঙ্ক আমরা যখন কনভারসেশন শুরু করেছিলাম, তখন আপনি আমাকে বলছিলেন হচ্ছে যে কিছু ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টরস পাওয়া যায়, যেগুলো অনেক পাবলিক ভার্সনে থাকে, যেগুলো আপনার টাস্ক 2 এর রাইটিং এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো আমি যদি একটু ওইগুলো স্ক্রিনে নিয়ে আসি, সো দ্যাট ইফ ইউ কুড টেল এভরিওয়ান
যে কিভাবে Sure. এটা কাজ করে, পাবলিক ভার্সনটা কিভাবে আমরা সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, আমি So that's এতক্ষণ যা বলছিলাম আমার ডিসকাশনটা রেফারেন্স এটাই ছিল। আমি এটাকে রেফার করে এখান থেকেই বলছিলাম। এটা কিন্তু সবার জন্য ওপেন করে দিয়েছে ক্যামব্রিজ, দ্য অথরিটি অফ আইএলস। এটা আপনি জাস্ট গুগলে গিয়ে আইএলস ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর রাইটিং টাস্ক 2 লিখলে এটা চলে আসবে। এখানে 36 বক্সেস আছে। প্রত্যেক বক্সে সাপোজ আপনার সবাই তো আইএলস একটা নির্দিষ্ট টার্গেট নিয়ে দেয়। সাপোজ আপনি 7 দরকার, আপনার 7 এর বক্সগুলো আপনি পড়বেন। 7 এর সিসি কেমন হওয়া দরকার, 7 এর টিআর কেমন হবে, 7 এর এলআর কেমন হবে, জিআরএ কেমন হবে। অ্যাকর্ডিংলি আপনি নিজেকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করবেন, আপনি 7 থেকে আসলে কত দূরে আছেন, কোন কোন জিনিস ডেভেলপ করলে আপনি 7 এ যাবেন। সো এটা পড়লে কি হয়, আপনি নিজেই নিজেকে অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবেন আনটিল দ্য এক্সাম। এবং সেটাই মোস্ট ক্যান্ডিডেটস করে না কিন্তু। সো এটাকেই কিন্তু আমি খুব সামারাইজ করে টিআর এবং সিসিটা বললাম। এটা একটু ডিফিকাল্ট ফর দ্য ক্যান্ডিডেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তারপরেও আমি এটা সবসময় রেফার করি, এটা সাথে থাকা উচিত। এটাই রাইটিং এবং এটা এরকম ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর আপনি অনলাইনে 3টা পাবেন। স্পিকিং এর জন্য একটা, রাইটিং টাস্ক 1 এর জন্য একটা, রাইটিং টাস্ক 2 এর জন্য একটা। সো থ্যাঙ্কস ফর স্ক্রিনিং ইট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আমার মনে হয় যে অলরেডি আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সো আমাদের সাথে যে 300 মানুষ এখন লাইভে আছে তাদেরকে বলতে চাই যে ব্রিটিশ কাউন্সিল কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো ফ্রি এক্সপার্ট লাইভ সেশন আমাদের সাথে করছে। সো সবগুলো লাইভ সেশন ছাড়াও ব্রিটিশ কাউন্সিলে আরো কিছু অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে এবং অ্যাসেসমেন্টের সাথে আরো অনেকগুলো এরকম ডকুমেন্টস রয়েছে যা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারে আপনার আইএলটিএস স্কোরটাকে আরো ভালো করার জন্য এবং একটি পারফেক্ট আইএলটিএস এক্সাম দেওয়ার জন্য। তাই ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের পেজের পক্ষ থেকে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু অলরেডি লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে। একটু কষ্ট করে এখনই লিঙ্ক গুলোতে চলে যান এবং প্রত্যেকটা লিঙ্ক এক্সপ্লোর করুন। তার সাথে সাথে আমরা আমাদের নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আশিক ভাই, which is থ্যাংক ইউ। যেহেতু আমরা এখন কোহেরেন্স, কোয়ারশন এন্ড কিভাবে সিসিতে আমরা বেটার স্কোর পেতে পারি এটা নিয়ে কথা বললাম। সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট পোরশন। আমরা যেহেতু 4টা পোরশন দেখলাম অলরেডি, টিআর, সিসি, এলআর, দেন নেক্সট ইজ গোইং টু কাম জিআরএ। সো দিস এলআর, দিস লেক্সিক্যাল রিসোর্স, এইটা মানে হোয়াট ইজ ইট এন্ড হাউ ক্যান আই অর এনিবডি ক্যান গেট আ গুড স্কোর? ওকে, এটা একটু ডিফিকাল্ট। এটাতে কুইকলি ডেভেলপ করা যায় না, সবারই একটা লেভেল থাকে। এটা আমি আগেই বলেছি, টিআরসিসি কিন্তু রাইটিং স্কিল সেটাকে ট্রেন আপ করে কুইকলি আপনাকে দিতে পারে, কিন্তু অ্যালার্জিয়ারে কিন্তু ভোকাবুলারি আপনার যেটা স্টক, ছোটবেলা থেকে আমি অ্যালার্জিয়ারে ডেভেলপ করার সবাই চেষ্টা করছি, ইটস নট আওয়ার মাদার টাং, সো প্রবলেম থাকবেই। সো অ্যালার্টটাকে এক্সপ্লেইন করলে 1 ব্যান্ড স্কোর থেকে 9 ব্যান্ড স্কোর পর্যন্ত অ্যালারের যে রিকোয়ারমেন্টটা, সেটাকে আমি একটু ভাগ করে নিলে আপনাদের বোঝার সুবিধা হবে। সাপোজ আমি 7 থেকে 9 একটা গ্রুপে রাখলাম আর 6 পর্যন্ত একটা গ্রুপে রাখলাম। তো যাদের 6 লাগবে, 6 এ এলআর এর রিকোয়ারমেন্টটা কি, আইএলটিএস কি চায় আপনার থেকে? 6 মানে হচ্ছে আপনি ইনাফ ভোকাবুলারি জানেন টু ডিসকাস দ্য টপিক ইন ডিটেইল। যে কোনো টপিক আপনি ডিটেইল লিখতে পারেন, ইনাফ ওয়ার্ডস, ইনাফ, সাফিসিয়েন্ট। কিন্তু 7 থেকে রিকোয়ারমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট। 7 says what? Enough is not enough. You have to know something less common. যেটা ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর পাবলিক ভার্সনে লেখা আছে, লেস কমন। অর্থাৎ আপনাকে 7 থেকে আপনি শুধু কমিউনিকেশন স্কিল, আমরা সাধারণত কমন ওয়ার্ড গুলো দিয়ে কমিউনিকেশন করতে পারি, ইফেক্টিভলি করতে পারি, কিন্তু 7 থেকে রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে একটু সফিস্টিকেটেড কিনা, ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন আছে কিনা, আপনার প্রিসিশন কেমন, অর্থাৎ আপনি কি ওয়ার্ড ইউজ করেন নাকি you cannot come up with a keyword, আপনি precise না, আপনি superfluous, you are wordy. So 6 পর্যন্ত কিন্তু এক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট, 6 থেকে 7 এর জাম্পটা অনেক বড় জাম্প। 7 থেকে কিন্তু ডিফারেন্ট হায়ার লেভেল ক্যান্ডিডেট শুরু এলআর এর ক্ষেত্রে। সো আপনাকে, যদি আপনার টার্গেটটা 6 হয়, আপনার খুব বেশি টেনশনের কিছু নেই। আপনি কিন্তু নর্মাল যেসব কমন ওয়ার্ড, যেমন অক্সফোর্ড 3000 ওয়ার্ড লিস্ট আছে কমন বা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডস, এগুলো আপনি জানেন কিনা দেখবেন। কমন ওয়ার্ড দিয়ে আপনি 6 পেয়ে যাবেন। মেক শিওর দ্যাট ইউ স্পেল কারেক্টলি অ্যান্ড ফর্ম দ্য ওয়ার্ডস কারেক্টলি। বাট আপনার যদি টার্গেট 7 হয়, টার্গেট বলতে আপনার রিকোয়ারমেন্ট না থাকলে টার্গেট করার কোনো প্রয়োজন নেই। বেশি টার্গেট করলে কিন্তু আপনি বেশি পাবেন না। আপনার যদি ইউনিভার্সিটি বা ইমিগ্রেশনের কারণে 7 বা 8 প্রয়োজন হয়, তখন আপনার আস্তে আস্তে একটু লেস কমন ওয়ার্ড শিখতে হবে। সেজন্য আপনাকে কুইক কোনো প্রসেস নেই আমার কাছে। আমি বলতে পারি আপনি you need reading, a lot of exposure to reading. You can read storybooks, novels, editorials of good journals,
অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু বুক আছে কিন্তু ভোকাবুলারি লিস্ট করা যেসব বই ওইসব বই পড়লে আসলে কাজ হয় না। যেমন আইএলস চেক ইউর ভোকাবুলারি ফর আইএলস, আপনি সেটা দেখতে পারেন রডনের। কনটেক্সটে গিয়ে আপনি ভোকাবুলারি গুলো শিখবেন, অর্থাৎ কনটেক্সটে একটা কাজ করতে পারেন। আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট 7, if you need 7, আপনি ফিল্ড ওয়াইজ যেতে পারেন, যে বিজনেস রিলেটেড ওয়ার্ড, এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড ওয়ার্ড, সায়েন্স রিলেটেড, টেকনোলজি রিলেটেড, মিডিয়া রিলেটেড কিছু কি ওয়ার্ড, কিছু লেস কমন ওয়ার্ড, গুড টার্মস শিখে নিলেন, সেটা দিয়ে আপনি কুইক একটা ডেভেলপ করে নিতে পারেন নিজেকে। এটা আদারওয়াইজ ইটস এ লং টার্ম ইস্যু। সো basically that's all about error. I don't have any quick magic for this, but yes, you need to know what you need. That's But true, খুব that's বেশি one more thing is that খুব বেশি আসলে প্যানিক হওয়ার কিছু নেই। লাইক আমি বলেছি 7 এর জন্য আপনার সফিস্টিকেটেড ওয়ার্ড লাগবে লেস, বাট not all through the essay. You need some less common words, some only, so you understand what is some. So আপনি কিছু অ্যাড করলে হবে। 7এও কিন্তু প্রবলেম থাকতে পারে, 7এও কিছু মিস্টেক থাকতে পারে, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আশিক ভাই। সো আমাদের সাথে যারা লাইভটা দেখছে তাদেরকে বলে রাখি যে 10 মিনিট স্কুল কিন্তু অনেক সহজে যেন আমরা হচ্ছে গ্রামারের যে মারপ্যাচ আছে সেই মারপ্যাচ গুলোকে একটু কাছে উঠে কিভাবে খুব সহজেই ইংলিশে কথা বলা যায় তার জন্য নতুন একটি বই নিয়ে এসেছি, ডিজিটাল বই নিয়ে এসেছে যার নাম হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ। এছাড়াও আমাদের কোর্স চলে এসেছে স্পোকেন ইংলিশের উপরে, অলরেডি কমেন্ট সেকশনে লিংক চলে গেছে। তাই যারা যারা চায় যে তারা স্পোকেন ইংলিশ অনেক বেশি দক্ষ হয়ে যাবে তাদের জন্য এই বই এবং এই কোর্সটি। তাই এখনই এই মুহূর্তে লিংকে চলে যাও এবং তোমার স্পোকেন ইংলিশের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আশিক ভাই। অলরেডি আমরা টিআর, সিসি এবং এলআর নিয়ে কথা বলেছি। এই পোর্শনে আমরা কথা বলবো হচ্ছে জিআর বা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। সো আমি জানতে চাই যে কোন কোন ওয়েতে একটা ক্যান্ডিডেট তার এক্সপেক্টেড স্কোর পেতে পারে জিআরএ তে। GRA, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, দুটো শব্দ আছে, একটা রেঞ্জ একটা অ্যাকুরেসি। ফার্স্ট অফ অল লেট মি টক অ্যাবাউট অ্যাকুরেসি। অ্যাকুরেসিটা হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স গুলো কারেক্ট কিনা। এখানে আমরা এক্সামিনাররা কি করবে, এখানে যারা অ্যাসেসররা আছে তারা আপনার এরর গুলো 6 পর্যন্ত আসলে ব্যান্ডিজ করার 6 পর্যন্ত আমি যাই, 6 পর্যন্ত আপনার এররটাই অ্যানালিসিস করা হবে, আপনার এররের ডেন্সিটি কেমন, কত ফ্রিকোয়েন্টলি আপনি এরর গুলো করছেন এবং এরর এন্ড মিস্টেকস। এট দ্য সেম টাইম আপনার এরর গুলো কি কমিউনিকেশন ইম্পিড করছে, অর্থাৎ আপনি এমন আপনার সেন্টেন্সে এমন কিছু মিস্টেক বা এরর আছে যে কারণে মিনিংই বোঝা যাচ্ছে না, এটা গ্লোবাল এরর, নাকি সেন্টেন্সটাতে মাইনর মিস্টেক কিন্তু মিনিং ইজ ক্লিয়ার। সো 6 পর্যন্ত কিছু এরর থাকতে পারে, একটু মিক্সচার অফ সিম্পল এন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস থাকবে, আপনি ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টরে দেখে নেবেন। 7 থেকে কিন্তু রেঞ্জটা দেখা হবে। রেঞ্জ মানে কি আপনার সেন্টেন্সে ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, সিনট্যাক্সুয়াল ভ্যারিয়েশন, টাইপস অফ সেন্টেন্সেস। সো আবারও বলছি, মানে অনেক অনেক বেশি ভেরিয়েশন আসলে লাগবে না, সাম সেন্টেন্স ভেরিয়েশন উড ডু ফর 7. সো অ্যাকুরেসি কামস ফার্স্ট। সো এখানে আমি বললাম যে আপনার সেন্টেন্স ভ্যারাইটি লাগবে, অনেক ধরনের ক্লজ, যেমন ক্লজেস অফ রিজন, ক্লজেস অফ কন্ট্রাস্ট, ক্লজেস অফ পারপাস, রিলেটিভ ক্লজেস, ইউ ক্যান ইউজ দেম, বাট মেক শিওর দ্যাট ইউ নো দেম। আপনি যদি অনেক ক্লজ ইউজ করেন 7 পাওয়ার জন্য, এক্সপেরিমেন্ট করেন এবং অনেক বেশি এরর করেন, আপনার এরর বেড়ে যায়, মিস্টেক বেড়ে যায়, তখন কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে, 7 পেতে গিয়ে 6 থেকে 5ও নেমে যেতে পারেন। সো দ্যাটস ওয়াই আপনি আগে স্ট্রাকচার গুলো শিখবেন। আপনি টার্গেট করে আমি 10টা স্ট্রাকচার শিখবো, 10টা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লজ শিখবো এবং সেগুলো আমার গ্রিপে আনবো, কমান্ডে আনবো। সেখান থেকে আমি চাইবো কনটেক্সটে ম্যাচ করে এরকম some of them I will use as long as they match with the context of the topic in the exam. So otherwise আপনি কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করবেন না এক্সামে, কিন্তু আপনি নিজের উইকনেসটা শো করবেন, আপনি স্ট্রেংথটা শো করবেন, যেটা জানেন সেটা। এমন কোনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার লেখার চেষ্টা করবেন না যেটা আপনি শিওর না। ফর এক্সাম্পল যেমন আনলেস ইউ নো দ্য ইউজ অফ আনলেস, ইউ শুডন্ট ট্রাই ইট। সো আগে মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ কমান্ড অন ইট। আর 6 পর্যন্ত হলে আগে আপনি এরর ফ্রি হন, অ্যাকুরেসিটা মেক শিওর করেন, তারপর 7 থেকে আস্তে আস্তে আপনি সেন্টেন্স ভ্যারিয়েশনের দিকে যান। 8 এর জন্য ওয়াইড ভ্যারাইটি লাগবে, 7 এর জন্য সাম ভ্যারাইটি। 9 একদম ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি, 9 কারোই প্রয়োজন হয় না।
আপনি যদি 6 থেকে 9 টার্গেট করেন তাহলে কখনোই যেতে পারবেন না, আপনাকে 1 স্টেপ হেড চিন্তা করতে হবে। আপনার ব্যান্ড যদি 5 হয় আপনি অ্যাকুরেসিটা বেটার করেন, 6 এর দিকে যান গ্রামারে। যদি 6 এ থাকেন তাহলে 7 এর জন্য আস্তে আস্তে আপনি সেন্টেন্স ক্লজ স্ট্রাকচার গুলো শিখেন। So it is what that's what I wanted to talk about GRA. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আশিক ভাই। আমরা অলরেডি 4টা ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কথা বলে ফেললাম। আমরা প্রথমে কথা বলেছি টাস্ক রেসপন্স, দেন উই টকড অ্যাবাউট কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন, দেন উই টকড অ্যাবাউট লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস, এন্ড লাস্ট উই টকড অ্যাবাউট GRA, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি। সো আমি যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই, আই থিংক এই কোয়েশ্চেনটা সবার জন্য ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভ্যালিড, হুইচ ইজ এই 4টা ক্রাইটেরিয়া কি ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট? ইফ ইয়েস, তাহলে সবগুলোর পেছনে আমার কিরকম টাইম ম্যানেজমেন্ট করা উচিত, এন্ড ইফ নো, তাহলেও আমার টাইম ম্যানেজমেন্টটা কোনটার ক্ষেত্রে কতটুকু যাওয়া উচিত? থ্যাংক ইউ। চারটাই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, 25% ওয়েট। যদি 100 হয় 25 কোয়ার্টার করে। সো এখানে কিন্তু সাপোজ কেউ একজন 8 পেল, সাপোজ স্টুডেন্ট ক্যান্ডিডেট এ, সে 8 পেল রাইটিং টাস্ক 2 তে। ক্যান্ডিডেট বি সে 6 পেল রাইটিং টাস্ক 2 তে। তাদের ডিফারেন্সটা আসলে কত? 6 and 7. What's the difference? Is it 1? Not exactly. The difference is 4. কারণ যে 6 পেল সে কিন্তু টিআরএ 6 পেল, সিসিতে 6 পেল, এলআরএ 6, জিআরএ 6। আর যে 7 পেল সে কিন্তু প্রত্যেকটাতে টিআরসিসি, এলআর, জিআরএ প্রত্যেকটারে এক করে বেশি পেল, অর্থাৎ 4 বেশি পেল। যে 6 পেল আসলে সে ওই যে 24 পেল, 7 পেল মানে কত পেল? 28 পেল। 7 4 28, yeah. So difference হচ্ছে আসলে 4। So এখানে যদি আবার কোনো ক্যান্ডিডেট কোনো একটাতে, সাপোজ আপনার এলআরএ আপনার 7 টার্গেট, সবগুলোতে টিআরএ, সিসিতে এবং জিআরএ তে আপনার 7 আসলো, এলআরএ 7 চলে গেল, এলআরএ আপনি 6 পেয়ে গেলেন। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? তখন কিন্তু আপনি আর 7 পাচ্ছেন না। কোয়ার্টার চলে গেল, তো আপনার কোয়ার্টার চলে গেলে হাফ চলে যাবে, এটা 6.5 হয়ে যাবে। সো এটা প্রত্যেকটাতে আপনি ইউ অলসো আস্ক মি দ্য কোশ্চেন যে কোনটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে কিভাবে প্রিপারেশন, টাইম ম্যানেজমেন্ট বা করা উচিত। আই উড সে আপনি আগে নিজেকে অ্যাসেসমেন্ট করুন, আপনার প্রবলেমটা কোন জায়গায়। আপনার টিআর এবং সিসিটা আসলে খুব যেসব কোর্সগুলো আমরা করি, যেমন রবি টাইম স্কুল বা এখন যেখানে শুনছেন বা আমাদের সেশনগুলো থেকে আপনি খুব দ্রুত টিআর এবং সিসিটা ঠিক করে নিতে পারবেন। কিন্তু এলআর জিআর এর জন্য আপনার লং টাইম প্রিপারেশন লাগবে। সেটার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনাকে নিজেকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। সেকেন্ডলি আপনার নিডটা বুঝতে হবে আপনার কত লাগবে। সেই অনুযায়ী আপনি ব্র্যান্ড ডেসক্রিপ্টর, যেটা ইমু ভাই দেখালো পাবলিক ভার্সন, সেই অনুযায়ী যেই বক্সে আপনি যেতে চান সেই বক্সের ডেসক্রিপশনটা পড়েন। সেই অনুযায়ী আপনি টিচারের হেল্প নিয়ে ইউ ট্রাই টু গ্রো। ইয়েস, দিস ওয়ান। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু নো ইয়োরসেলফ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশিক ভাই। সো আমার মনে হয় যে উইথ দিস আমরা খুব সুন্দর করে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, এমনকি আমরা খুব ইজিলি আমরা এখন বুঝতে পারছি যে কিভাবে আমরা আরো সুন্দর করে যে রাইটিং টাস্ক গুলো আছে সেই রাইটিং টাস্ক গুলো আমরা আরো সুন্দর করে লিখতে পারবো। যে 4টা ক্রাইটেরিয়ার আন্ডারে মার্কিং হয় সেই 4টা মার্কিং কিভাবে করতে পারবো। সো যে 250 মানুষ আমাদের সাথে লাইভটা দেখছে তাদেরকে বলে রাখতে চাই যে IELTS এর জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলে কিন্তু প্রচুর ফ্রি রিসোর্সেস আছে, যেগুলোর লিংক অলরেডি কমেন্ট সেকশনে দেওয়া হচ্ছে। তাই যারা আমাদের সাথে লাইভটা দেখছে এবং তাদের জন্য অনেক দরকার, তারা এখনই একটু কষ্ট করে সেই কমেন্ট সেকশনে চলে যায়, কমেন্ট সেকশন থেকে লিংকগুলো নিয়ে রাখি, বুকমার্ক করে রাখি, ডাউনলোড করে পড়ি, বা যেভাবেই হোক অ্যাটলিস্ট IELTS এর জন্য প্রিপেয়ার করে ফেলতে পারি, সো দ্যাট আমরা খুব সহজেই IELTS এর মতো একটা এক্সামকে অনেক সহজভাবে নিয়ে একটা ভালো মার্ক তুলতে পারি। সো আশিক ভাই, if you have any ending remarks, please let me know. Thank you very much for inviting me here, and I'm happy to be with Robi at NMS School. Also, I'm happy to represent British Council here. So for all the candidates, I would again say that it is more important to do self-study. But for writing and speaking, always you would need a teacher's feedback.
you need someone to give you feedback so that you can understand you're growing or not. So that's my last comment. And writing এ স্কোর উঠানো কিন্তু সবচেয়ে ডিফিকাল্ট, যদিও এক্সামটা অত ডিফিকাল্ট না, টাইম ম্যানেজমেন্টটা ইজি, বাট স্কোরিং ক্রাইটেরিয়াটা একটু কমপ্লিকেটেড অ্যাজ ইউ হ্যাভ সিন। সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে কিন্তু চারটা দিকেই খেয়াল রেখে, চারটা ক্রাইটেরিয়াকে মাথায় রেখে লিখতে হবে, চেকলিস্ট নিয়ে এক্সামে ঢুকতে হবে। So with this, I would like to conclude. Thank you. Thank you so much আশিক ভাই। সো থ্যাংক ইউ ফর কামিং উইথ আস, থ্যাংক ইউ ফর আমাদের এখানে এসে খুব সুন্দর করে আইএলটিএস এর রাইটিং টাস্ক পার্টটা বোঝানোর জন্য। যারা আমাদের সাথে লাইভটা দেখছে তাদেরকে বলে রাখতে চাই যে 10 মিনিট স্কুলের যে অ্যাপটি আছে রবি 10 মিনিট স্কুল, সেটা অলরেডি 1 মিলিয়ন ক্রস করেছে। আমরা কিন্তু ধুমধাম করে তার সেলিব্রেশন করছি আমরা, এবং কন্ট্রিবিউশনের জন্য প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে থ্যাংক ইউ জানানোর চেষ্টা করছি যে তোমাদের কন্ট্রিবিউশনে আমরা এতদূর আসতে পেরেছি। এবং যারা এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করেনি, তারা এখনই সুন্দর করে হচ্ছে অ্যাপ স্টোরে চলে যাও, রবি 10 মিনিট স্কুল অ্যাপটি ডাউনলোড করে ফেলো। আমাদের সবগুলো ভিডিও, কুইজ, স্মার্ট বুক, ব্লগ সুন্দর করে গোছানো আছে অ্যাপটিতে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। উইথ দিস আজকের সেশনটা কনক্লুড করছি। খুব শীঘ্রই এপিসোড 4 নিয়ে চলে আসবো। আমি আশরাফুল হকিমু, সাইনিং আউট ফ্রম 10 মিনিট স্কুল এন্ড ব্রিটিশ কাউন্সিল। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। Thank you.